the postal stamping display. Now the news in detail. The annual feast of Infant Jesus will be celebrated on Tuesday the 14th of January at Infant Jesus Shrine. Carmel Hill became contested for Pius James D'Souza at a press meet. Addressing a press meet for the Pius James D'Souza, the superior of St. Joseph's Monastery said that the annual feast will be celebrated with great solemnity and devotion. Dr. Pius Thomas D'Souza, Bishop of Ajmer, will preside over the festival solemn Eucharistic at 6 p.m. One celebrated by Dr. Archibald Gonsalves, Provincial Superior of the Carmelites, and hundreds of priests and religious and devotees in thousands. On the feast day, there will be masses from 6 a.m. to 12:30 p.m. and it will be followed by a special prayer service in Kannada at 1:30 p.m. On the occasion of the annual feast, a blood donation camp will be organized on January 9th from 9 a.m. to 1 p.m. ಜನವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಫೀಸ್ಟ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಜನವರಿ 5ರಿಂದ ನೊವೇನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೊವೇನಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗುರುವಾರ ಅಂದರೆ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜನವರಿ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಾವು ಈ ನೊವೇನಾ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಲು ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಶಿಖರ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನೊವೇನಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನೊವೇನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 12:30 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ 5, 6 ಹಾಗೂ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುವು ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ. ನೊವೇನಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ನಾವು ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೊವೇನಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, 10:30ಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ವಸತಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮನೆ ಮೊಹಮ್ಮದಪುರದಲ್ಲಿರುವ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತೇವೆ. Later Father Pius D'Souza released the Nam Anbalog Jesu Konkani monthly on the occasion. Director of Infant Jesus Shrine for the Elias D'Souza, editor of Nam Anbalog Jesu Konkani monthly for the Stephen Pereira, Four Winds Mass Communication Services, Mr. Elias Fernandez and others were present at the press meet. Al Badriya Educational Association 7th Block Krishnapura has completed 15 years of successful teaching and will be celebrating its momentous Christmas Jubilee from January 6 to 14, said Mr. PM Mumtaz Ali at a press meet. Speaking to media people on Friday, Mr. Mumtaz Ali said that Al Badriya Educational Association was established in 1997, patronized by Badriya Jumma Masjid Muslim Jama. At present, the school has grown into a full-fledged school with a mighty strength of 1,425 students and 60 teaching and non-teaching staff. On January 7th, there will be a free medical camp for ladies related to OBG, sponsored by AG Institute of Medical Sciences, Mangalore. Spectra 2014, an art, culture and science exhibition will be held on January 8th. This will be inaugurated by Mr. Abhay Chandra Jain, Minister for Sports and Youth Services. Al Badriya Education Association ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷದ ಪಠ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಸರದ ಮಂಗಳೂರು, ನವಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೃಷ್ಣಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ತಾದ ಇವತ್ತು 1450 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 60 ಶಿಕ್ಷಕೇತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದು ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪಠ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ಇದೇ ಬರುವ 6/11/2014 ಸೋಮವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪಠ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾದ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಪಿ ಅಲಿಬರಹಮಾನ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಶ್ರೀ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಎಜೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲತಾ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಕಲಾರಂಗ ಇದರ ಸಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕ ಪರಂಪರೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನಾಂಕ 7/1/2014 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಎಜೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆ ಪರಿಸರದ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು Mr. B. A. Hakim, Mr. B. A. Nazir, Mr. Abdul Qadir, Mr. M. S. Sharif and others were present at the press meet. Hi, this is John Abraham and you're watching Coastal Times. ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಪುಟ್ಟುಸ್ವಾಮಿ. ಮಗನ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ಗೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್. ಕೊನೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅವ್ರ ಮನೇಲೇ ಇತ್ತು. ಭದ್ರವಾಗಿಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಸಾಲ, ಕ್ಷಿಪ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಡೆಯಿರಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುಟ್ಟುಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. Welcome to an amazing experience in taste and luxury. Amazon Fine Dine, the family restaurant with the all-time favorite multi-cuisine menu. Relaxing ambience, lip-smacking taste, best variety of preparations and service with a smile. Free home delivery within 3 kilometers. Amazon Fine Dine, multi-cuisine restaurant, 3rd floor, Empire Mall, MG Road, Mangalore. Here's great news to the seafood lovers in Mangalore. The Coral Restaurant at the Ocean Pearl launches the exquisite and authentic Seafood Festival, serving an amazing range of freshly cooked seafood to relish your taste buds like never before. Come and be a part of this unique experience at the Coral Restaurant and treat yourselves with the lip-smacking and mouth-watering flavors of our seafood delicacies in the perfect ambience. From 12 to 3 p.m. and 7 p.m. onwards at your hotel, the Ocean Pearl. ಥಾಮಸ್, ನಾವು ಬದುಕಿರೋದೇ ನಿನ್ ಟೀಯಿಂದ ಕಣ. ಗುರು, ನಾಳಿದ್ದು ಹನಿಫಾ ತಂಗಿ ಮದ್ವೆ. ನಿಮ್ ಕಚೇರಿ ಸಖತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಣ್ಣ, ಏನಾದ್ರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದು ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು. ಟ್ರೈನ್ ಇಸ್ಕಣ. ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ, ಗಿಟಾರ್ ಎಲ್ಲಿ? ಗಿಫ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಗಿಟಾರ್ನೇ ಮಾರ್ಬಿಟ್ನ ಅವನು. ವಿಶ್ವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿನ್ನದ ತರಹ. ಜೋಸ್ ಅಲ್ಕಾಸ್, ಇದು ಚಿನ್ನದಿಂದಲೇ ಕೂಡಿದ ಬಂಧ. Tulunadu Jatre Bale Teru Vaipuga was organized in the city to mark the Silver Jubilee celebration of Sri Kshetra Odiyur under the leadership of Sri Guru Devananda Swamiji on Saturday. Tulunadu Jatre Bale Teru Vaipuga was organized in the city to mark the Silver Jubilee celebration of Sri Kshetra Odiyur under the leadership of Sri Guru Devananda Swamiji on Saturday. Congress leader Mr. Janardhan Pujari inaugurated the event and spoke on the occasion. ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋನಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡು ಸದಸ್ಯರಾವಡು ಮನವಣಿಸಿ
ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದು ಹೃದಯಗಳು ಬರಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಜನಕ್ಕನ್ನ ಹೃದಯ ಜಂಗಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಮಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಒಳಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಯರು ಆಪಿನ ತುಂಬುಲಾರೆ ತೂತೆ ಒಳಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಯರು ಸ್ವಾಮಿಯಾಯಿರು ಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾನು ಜನಕುಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡಿತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನಾದ ಅರ್ಥ ಆರು ಮಾತಾ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಕಡೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತೆ. ಆದರೆ ಮಾತಾ ಜನಕುಲ ಬರ್ತೇವೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪಡುವ ಬರದು ಆರು ಜನಕುಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡುವ ಬಲ ಅವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯ ತಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. Sri Gurudeva, Swamiji, Kodiyalguttu, Ajit Kumar Raimaladi and others were present. A strong tension prevailed at Central Market when a clash erupted between Central Market merchants and street vendors during the protest staged by Central Market Merchants Association on Saturday, the 4th of January. Tension prevailed at Central Market when a clash erupted between Central Market merchants and street vendors during the protest staged by the Central Market Merchants Association on Saturday, the 4th of January. Addressing the protesters, Mr. Amit Kandak, President of the Central Market Merchants Association, said that as per the Corporation Act, the street vendors should not sell their products around 200 meters of Central Market. But they are doing it illegally, violating the rule, and Corporation has failed to take action against them. ಕೇಂದ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ. ಅದು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ 200 ಮೀಟರ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಾರದಂತ ಕಾನೂನೇ ಇದೆ. ನಾವು ಫುಟ್ಪಾತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರತು ಆ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. Immediately, two street vendors started moving towards him, shouting slogans against him, and were stopped by the police. Later, both parties began to shout slogans against each other. Police intervened and had to resort lathi charge to disperse the mob. Hi, this is Nisha Kothari and you are watching Coastal Times English News. Say
one looks back with pride and wonder on the transformation that has taken place at Kankanadi, from a single dispensary to a super speciality hospital, from 20 beds to 1,050 beds, from 10 health workers to over 1,500 doctors, nurses, technical staff, and over 2,000 students. Father Muller is a byword today for service and dedication, for specific burning of cancer cells at their locations. We have all precision equipments and instruments for both invasive and non-invasive surgical procedures and diagnosis, including high reduction X-ray, ultrasonic color Doppler, CT scan, and MRI machines. The operation theaters are equipped with contemporary equipment, high-tech intensive care units, neo and postnatal units, burns unit, cath lab, and cardiothoracic units are fully equipped. Our NICU is the largest in the city. The blood bank and cell separator and casualty are 24-hour services. In all, we have 32 super specialty services, including chest and allergy, de-addiction and counseling, dialysis, and mammography. Mr. Prasad, now you are all right. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದೇ, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇರೋ ಕಡೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ. ಅಂತ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಅದು ಈ ಸಿಟಿಲಿ. ಯಾಕೆ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಾ? 2 ಎಕರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 85% ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ ಇರುವಂತ ಸೂಪರ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ, ಕುಲಶೇಖರ ಚೌಕಿಲಿ. ಈಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಥ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಗೋಕ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು? ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. For exclusive bookings, contact Property Deal Marketing and Project Management Company, first floor, Netravati Complex, Red Building, near Garodi Temple, Bangalore. For booking and more details, call 890-400-1234. Our website is www.propertydealindia.com. Property Deal Marketing and Project Management Company, the professional real estate consultants. ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವದತ್ತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ. ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಗಳು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸತತ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸತತ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕೃಷಿ ಸಾಲದ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 100% ಸಾಧನೆ. 12 ಗಂಟೆ ಎಟಿಎಂ ಸೌಲಭ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಯ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ, ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ಸದಾಶಿವ ಸಹಕಾರ ಸದನ, ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು. Garcia Designs, a dreamland of furniture. Decorate with exclusive range of furniture from Garcia. Now attractive variety of furniture with unique designs and ready to fit your living place. Exclusive range of furniture for ultra-modern houses and corporate offices. Have your dream design furniture. Get a new look in your office by exclusive range of office furniture. The designers offer your furniture needs under one roof. Patronize our exclusive imported furniture shop Garcia Design at Garcia Design Complex, Vijay Church Cross Road, Vijay, Mangalore. Tejaswini Hospital and SSIOT and ISO 9001-2008 certified Shantram Shetty Institute of Orthopedics and Traumatology, 200-bedded hospital established in 2004. Specialized in neurosurgery, cardiac surgery, urology, plastic surgery, vascular surgery, has 4 ultra-unique laminar floor operation theaters which blows virus and bacteria. SSIOT, with the expertise of 38 years of Dr. Shantram Shetty, not only treats patients but also is fully fledged for accident and emergency treatment with experts in the field. SSIOT is a place for advanced technology of any joint replacement of the body. Tejaswini Hospital, Kadri Temple Road, Kadri, Mangalore. Telephone 222-5777, 222-5994, 95, 96 and 97.
Investigations into Deralakatte sex scandal case has to be done under the supervision of the High Court as political influence is being seen. Furthermore, government is also showing callous attitudes towards it, said Mr. Ramesh K, State Secretary of ABVP at a press meet. Addressing a press meet on Saturday, Mr. Ramesh K said that though the medical student has filed in the complaint that she was forcibly assaulted, the police has registered a case of obscene behavior and not rape. As possibilities are high that the medical student could have been raped by the police, it is condemnable that the police has not ordered for medical examination. Gunda Act must be evoked on the accused. Memorandums will be submitted to the Deputy Commissioner and the Police Commissioner today. In the event that the authorities will not initiate necessary action, then Dharna will be staged in front of the Police Commissioner's office. Further, ABVP will wholeheartedly support the protest to be staged by Mahila Janajagrati Vedike on January 9th. ABVP will also convene roundtable conference on Women's Security Health Society on January 11th. ABVP will continue fight until the authorities will respond and initiate stringent actions, Mr. Ramesh warned. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನ 15ನೇ ತಾರೀಕೇನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ 19ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 19ನೇ ತಾರೀಕು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೂರನ್ನು ಸಹ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾವ ತರ ತನ್ನ ತಂತ್ರವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಒಂದು, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವರ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬಲ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆನಂತರ 8 ಜನರು ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಇವರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡುವಂತ ಸುಭಾಷ್ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಾ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಕೆರಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಗೆಳೆಯ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬಲ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು, ಅವರು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಆ ಕಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬಲ್ ಅವರು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬಲ್ ಅವರು ಜೊತೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಶಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬಲ್ ಹತ್ರ ದೂರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರನ್ನ ಕೇವಲ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬಲ್ರನ್ನ ಊರಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? 8 ಜನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಏನು ಕೆಲವರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ಜನ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬಲ್ಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಶಯ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬಲ್ರನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಇವರ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನಿದೆ
ಈ ಎರಡನ್ನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರು ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಏನಿದೆ ಇದೂ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆರೋಪಿಗಳು ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಳೆದ 3-4 ಬಾರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪಹರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೌಕಿಯಾದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಂಪುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. In view of maintaining cleanliness in the Mangalore City Corporation limits, the authorities have initiated a drive to clean debris. The drive will continue for 15 days. If anyone is found dumping debris besides the road, then he will be fined to the tune of ₹1,000 to ₹5,000 as per the Karnataka Municipal Corporation, informed the press release. The South Sonam will be back with more news on the same channel at the same time. Till then, from all of us, it's goodbye.